أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم أمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas keizinan daripada Allah, kita diberikan peluang dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan bacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayan Al-Khisal Al-Mujibati lil Jannah ini akan membawa kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Lalu moga-moga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam syurga dengan kasih sayang dan pengampunan daripadanya. Allahumma amin. Sebelum kita memulakan perbahasan berkenaan dengan amalan yang ke-30 berdasarkan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah, sebagaimana biasa kita akan memulakan dengan 33 kali berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan daripada Allah, kita telah selesai berselawat sebanyak 33 kali dengan selawat yang telah dikurniakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir di dalam kisah yang kita pernah menyatakannya sewaktu kita membaca kitab berkenaan dengan kelebihan berselawat ke hadrat Nabi alaihi salatu wassalam, yang juga dikarang oleh Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah pada hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Al-Khisal Tamamul Minnah, iaitu pada bicara amalan yang ke-30 biiznillah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan masuk ke muka surat yang ke-20, bicara tentang amalan yang ke-30, Al-Khisal Al-Muwaffiyah Salasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam al-Syekh Abdullah Ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnah lahu wa sa'il musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-khaslatul muwaffiyatu 30, at-ta'biru 'anil arat. Amalan yang menyempurnakan kepada bilangan yang ke-30, iaitu amalan yang ke-30, iaitu memberi kefahaman atau memberitahu daripada orang yang tidak fasih berbicara. Maknanya kita menjelaskan kepada orang lain apakah yang diinginkan oleh seorang yang tidak fasih berbicara. Sebab kalau kerana orang yang tidak fasih berbicara itu, ayatnya ataupun kalimahnya tidak difahami oleh orang lain, maka kita yang faham, kita memberitahu kepada orang lain apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang yang berbicara tersebut. Al-arad ni dia mempunyai dua makna. Sama ada dia bukan orang Arab. Contoh, orang yang pada lidah dia tu ada ujmiyah, maknanya dia bercakap Arab pun tidak fasih contohnya, atau terus tak boleh cakap Arab. Jadi kalau dia cakap Arab pun orang tak faham, atau dia memang tak boleh bahasa Arab. Maknanya kita yang boleh bahasa Arab, kita jelaskan apa yang diinginkan oleh orang tadi. Atau dia boleh bahasa Arab tapi ayat dia tu tidak difahami sebab dia tidak fasih dalam bercakap. Maka dia juga termasuk di dalam erti kata al-arad. Jadi al-arad kita boleh kata orang yang tidak fasih berbicara, sama ada dia boleh bahasa Arab tetapi pada lidahnya ada unsur-unsur bukan Arab. Dia orang yang bukan asal orang Arab, bila bercakap tak jelas. Maknanya dia tak pandai nak susun ayat, lalu menyebabkan orang Arab tak faham apa yang dia inginkan. Kita yang boleh dengar, boleh tangkap apa yang dia ingin sebut, kita pun maklumkan kepada orang apa keinginan al-arad. Atau al-arad tu dia memang orang Arab tetapi dia bercakap tu tak fasih. Dia bila bercakap tu berpusing-pusing contoh, tak kita faham. Jadi ini juga termasuk dalam erti kata al-arad. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala haddatsa Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi haditsin fama farihna bi syai'in munzu arafna al-islam ashadda min farahina bihi. Qala innal mu'mina la yu'jaru fi imatatil adha 'anil tariq wa fi hidayatis sabil wa fi ta'birihi 'anil artam wa fi minhatil laban hatta innahu la yu'jaru fi sil'ati takunu masruratan fayalmasuha fatukhti'uha yaduhu. Rawahu Abu Ya'la
والبزار وزاد إنه ليؤجر في إتيانه أهله حتى إنه ليؤجر في السلعة تكون في طرف ثوبه فيلمسها فيفقد مكانها فيخفق فؤاده فيردها الله عليه ويكتب له أجرها وهو حديث حسن لغيره. Okey, Syekh Abdullah Al-Ghumari setelah mendatangkan tajuk yang ke-30 iaitu amalan yang ke-30, amalan yang membicarakan berkenaan dengan kita menjadi orang tengah di dalam menjelaskan keinginan seorang yang tidak fasih berbicara. Maka Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dan juga Al-Imam Al-Bazzar, yang hadis ini perawi hadis yang paling tinggi iaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hadis ini adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, maksudnya dengan satu hadis, maka kami tidak pernah gembira dengan sesuatu pun semenjak kami mengenal Islam, lebih gembira daripada gembiranya kami dengan hadis tersebut. Maksudnya hadis ini satu hadis yang sangat-sangat penting, sehingga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan bermula daripada beliau mengenal Islam, tidak ada satu ucapan Nabi yang paling beliau rasa gembira berbanding dengan kegembiraan beliau mendengar hadis ini. Walaupun hadis-hadis yang lain beliau gembira juga mendengar sabdaan Nabi, tetapi yang paling sekali beliau gembira adalah apabila mendengar hadis yang bakal kita dengar sebentar nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan diberi pahala di dalam menghilangkan benda-benda yang tidak diingini, benda-benda yang tidak elok daripada jalan. Maknanya kalau ada duri dan sebagainya, benda-benda itu tak disukai berada di jalan. Seorang mukmin hilangkan benda itu daripada jalan, maka benar-benar dia telah diberikan pahala disebabkan amalan tersebut. Begitu juga dia akan mendapat pahala pada memberikan pedoman, petunjuk dari sudut jalan. Orang yang nak pergi satu tempat tak tahu, lalu tanya kepada dia, dia bagi tahu, okey, tuan nak pergi ke tempat sekian-sekian, maka tuan kena ikut jalan ni, jalan terus, masuk kanan, masuk kiri dan sebagainya. Kita tolong tunjukkan jalan yang betul supaya orang itu sampai kepada tempat yang diingin pergi. Wa fi ta'birihi 'anil artam, benar-benar seorang mukmin akan diberikan pahala dengan sebab dia menjelaskan daripada seorang yang artam. Artam ni sama erti dengan al-araj, iaitu orang yang tidak fasih berbicara, atau dia bukan orang Arab, memang tak boleh cakap Arab langsung, atau dia bukan orang Arab, boleh cakap Arab tapi bahasa Arab dia ada unsur-unsur bukan Arab. Jadi bila orang Arab dengar pun orang Arab pening, kita boleh tangkap apa yang disebut, kita pun beritahu kepada kawan-kawan kita yang bangsa Arab apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Maka sebagai orang yang menjadi orang tengah dalam menyampaikan kehendak orang yang tidak pandai berbicara tadi, orang tengah itu benar-benar akan mendapat pahala. Wa fi minhatil laban, seseorang mukmin benar-benar akan mendapat pahala dengan sebab dia memberikan susu, kepada orang lain. Sehingga kata Nabi SAW, dia akan benar-benar mendapat pahala, akan benar-benar diberikan pahala pada satu barang yang sudah diikat. Orang zaman dulu bila barang, dia akan simpan dalam satu bekas kain, dia letak barang tu, lepas tu dia kuncup, lepas tu diikat. Kalau kita tengok cerita-cerita orang Arab dulu, kalau dia ada duit contoh, dia akan letak dalam kain tu dia akan buat macam pocong atau bunjut begitu, kemudian diikat. Dipanggil masrurah. Dia letak barang dia dalam kantung tersebut yang diikat, kemudian dia
mula meraba, dia mula menyentuh tempat tersebut, menyentuh barang tersebut, tiba-tiba tangan dia tersilap, tangan dia tersalah sentuh. Contoh, dia letak di poket kanan, dia duk ingat dia letak poket kiri, akhirnya dia pun pegang poket kiri, kosong. Dia kata, mana barang tadi? Maka timbul rasa gerun dalam hati dia, rasa takut dalam hati dia. Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang tadi kerana dia sudah diuji dengan perasaan takut. Allahu Akbar. Dengan hanya perasaan takut. Padahal benda tu ada di poket kanan. Kita pun kadang-kadang kalau cari barang, kadang-kadang barang tu kita pegang, tiba-tiba melilau, mana barang saya? Padahal dia tengah pegang barang tu, dia tak perasan. Jadi ketakutan yang timbul, kerisauan yang timbul itu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah ditimpa dengan ujian kerisauan. Jadi subhanallah, seorang mukmin ni, dia apa keadaan pun dia beruntung. Subhanallah. Apa keadaan pun dia beruntung. Hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Humari, telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ya'la dan juga Al-Imam Al-Bazzar. Kemudian Al-Imam Al-Bazzar, wazada, maksudnya wazada Al-Bazzar, kalau saya cek balik, memang tambahan itu ada di dalam kitab Musnad Al-Imam Al-Bazzar, bukan dalam Abu Ya'la, iaitu tambahan yang berbunyi apa dia? Innahu la yu'jaru fi ityanihi ahlahu hatta innahu la yu'jaru fi sil'ati takunu fi tarafi thawbihi fayalmasuha fayafqidu makanaha fayakhfiqu fuaduhu fayarudduha Allahu alaihi wa yaktubu lahu ajraha. Jadi dalam tambahan ataupun di dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar, dia menambah satu lagi amalan, iaitu seseorang suami yang mendatangi isterinya, maksudnya melakukan hubungan intim dengan isterinya, itu pun akan mendapat pahala. Kemudian dihuraikan lagi berkenaan dengan orang yang kerisauan, kononnya dia ingat barang dia hilang padahal tak hilang tadi. Kata Nabi SAW, sehingga seseorang mukmin itu benar-benar akan diberikan pahala pada barang miliknya yang ada di hujung baju dia. Main dia letak dalam poket contoh. Lalu dia pun meraba ataupun dia pun menyentuh kawasan barang tersebut. Lalu dia telah kehilangan tempat tersebut. Maknanya dia pegang, rupanya dia tersalah. Dia letak di poket kanan, dia pergi sentuh poket kiri. Bila dia sentuh poket kiri, kosong. Maka dia sudah tersilap. Dia mendapati tempat itu tiada. Dia mendapati barang itu tiada di tempatnya padahal dia tersalah letak. Lalu timbullah rasa risau di dalam hati jantungnya. Kalau ikut dalam bahasa Arab, khafaqa syai' yakhfiqu, maksudnya ittaraba yattaribu wa taharraka yataharraku. Taharraka wa yataharrak. Jadi jantung hati dia mula bergetar. Maksudnya dia mula ketakutan. Dia mula ketakutan. Letak mana barang ni? Kita dalam hidup kita biasa begitu. Contoh, kadang-kadang kita punya dompet letak di tempat lain, kita ingat letak di tempat lain. Bila tengok-tengok, mana dompet ni? Seluk poket tak ada. Padahal rupanya dalam beg yang dia sedang bawa. Tapi ketika itu timbul kerisauan dalam hati dia. Berdegup jantung dia. Mana barang ni hilang ke? Maka lalu kata Nabi SAW, apabila hatinya sudah bergetaran kerana ketakutan tadi, Allah Azza wa Jalla mengembalikan barang itu kepadanya. Akhirnya dia jumpa, ingat letak di poket kiri, rupanya di poket kanan contoh. Maka kata Nabi SAW, wa yaktubu lahu ajraha, dan Allah Azza wa Jalla akan menulis pahala barang yang hilang itu bagi orang tersebut. Fayarudduhallahu alaihi wa yaktubu lahu ajraha, ajra as-sil'ah. Pahala barang yang hilang tu, maksudnya pahala ketakutan kerana barang itu hilang. Jadi ajraha maksudnya ajra khawfi dhaya'is sil'ah. Pahala kerisauan
takut barang itu hilang. Jadi subhanallah, dengan keadaan kerisauan itu pun membawa kepada pahala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai contoh kita di Malaysia pada hari ini, begitu juga dengan teman-teman kita di Mesir dan di tempat lain, setiap hari kita akan risau, dengan kes yang makin banyak, kita mula risau, selamat ke kita ni. Perasaan risau itu tidak kosong. Allah tidak menimpa kepada kita walau sedikit kerisauan pun, melainkan sebenarnya Allah mahu memberikan pahala kepada kita. Subhanallah. Maknanya umat Islam pada zaman corona ini, mereka mendapat pahala dengan begitu banyak. Antaranya pahala risau, takut-takut mereka terkena penyakit tersebut. Risau takut kena pun dah dapat pahala. Kalau ada sahabat-sahabat kita ditimpa dengan corona sungguh, dengan COVID-19, maka dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Dan kalau ada yang meninggal dunia dalam keadaan dia bersabar, maka dia mendapat pahala seperti seorang yang mati syahid. Bahkan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, sebarang penyakit yang tak zahir di luaran badan dia, tak nampak dia tu seperti sakit, tetapi rupanya dia ada penyakit dalam tubuh badan dia, lalu dia meninggal disebab penyakit tersebut. Dipanggil al-mabtun, penyakit yang tersembunyi. Orang yang meninggal disebabkan penyakit yang tersembunyi ini juga adalah orang yang mati syahid. Jadi orang yang kena corona, orang yang ada penyakit darah tinggi, orang yang meninggal dunia disebabkan kerana kencing manis contohnya, atau penyakit-penyakit yang kanser, kesemua ini akan menyebabkan orang tersebut yang meninggal dunia dalam keadaan dia sabar, dia mendapat pahala seperti mati syahid. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Hairan sungguh apa yang berlaku terhadap seorang mukmin, semua yang berlaku kepadanya semuanya baik. Subhanallah, semuanya adalah baik. Alhamdulillah, dengan Nabi, dengan sebab Islam, walau apa yang berlaku pada diri kita pun kita rasa bahagia kerana kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh Abdullah Al-Ghumari akan mula menjelaskan kalimah-kalimah yang ada di dalam hadis yang baru saja kita dengar tadi, yang saya tak langsung saya pun telah menghuraikannya selebih kurang, tapi sekarang kita akan melihat secara lebih teliti apa yang dihuraikan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari berkenaan dengan kalimah-kalimah, petikan-petikan yang ada dalam hadis di atas. Qala rahimahullah, wa fi hidayatis sabil huwa irsyadud dal wa qad taqaddam. Maksud memberi petunjuk jalan. Maknanya seorang itu akan dapat pahala kerana dia pada memberikan pedoman pada jalan. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, iaitu irsyadud dal, kita memberikan pedoman kepada orang yang sesat dalam jalan. Dia nak pergi satu tempat, dia tersesat. Kita beritahu dia, tuan nak pergi mana? Dia kata saya nak pergi tempat sekian-sekian. Kita pun kata, tuan salah jalan tuan ni, patutnya tuan tak masuk kiri, tuan masuk ke kanan. Oh ya ke? Maknanya kita pun bagi tahu kepada dia jalan yang betul, dia pun mengikut saranan kita dan akhirnya dia sampai kepada tujuan dia. Memberikan pedoman kepada orang yang sesat juga membawa kepada pahala. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini telah pun dijelaskan sebelum ini. Sebab sebelum ni pun kita dah nyatakan tentang amalan yang membawa pelakunya ke syurga, iaitu memberi pedoman kepada orang yang tersesat di dalam perjalanannya menuju ke satu lokasi. Wa fi ta'birihi 'anil artam. Inilah fokus kita untuk hari ini, iaitu memberikan kita menjelaskan kepada seseorang yang lain apa yang diinginkan oleh seorang artam, seorang yang tidak fasih berbicara. Wa fi ta'birihi 'anil artam. Seseorang itu benar-benar akan diberikan pahala kerana dia menta'bir, menjelaskan daripada apa yang diinginkan oleh seorang yang tidak fasih. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, al-muradu bil artami al-aratu bi fathir ra wa tashdidi ta. Jadi kita baca kalimah al-arat,
dengan kita bariskan ra dengan baris atas al-ara, lepas tu huruf ta itu disabdukan al-aradtu. Ikutlah dia punya i'rab dia pada kedudukan apa. Kalau marfu' al-aradtu, kalau mansub al-aradta, kalau majrur al-aradti. Okey. Jadi al-artam sama erti dengan al-arad. Siapakah dia al-artam dan juga al-arad? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, huwa alladhi la yufsihul kalam wa la yubayyinuhu. Al-arad ataupun al-artam adalah seorang yang tidak jelas percakapannya dan dia tidak mampu untuk menjelaskan apakah yang diinginkan daripada ucapannya. Innal kalama la fil fuad wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya ucapan itu sebenarnya, kalam itu adalah apa yang ada dalam jantung hati seseorang. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya ucapan itu pada hakikatnya berada dalam hati. Wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Ada pun lidah yang kita tengok lidah bergerak lalu keluar suara, sebenarnya itu semua adalah sebagai petunjuk kepada apa yang ada di dalam hati. Jadi orang yang tidak mampu berbicara dengan fasih, dia sebenarnya ada keinginan yang ada dalam hati dia. Cuma dia nak bagi tahu kepada kita apa yang ada dalam hati dia, dia tu tak mampu. Dia tidak mampu. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fata'biruka an muradihi wa ifsahuka bimaksudihi tuthabu alaihi bil jannah. Jadi apabila kamu menjelaskan sikap kamu, maka sikap kamu yang menjelaskan akan kehendak orang yang tidak mampu menjelaskan ucapannya tadi. Dan kamu ifsah juga sama erti dengan ta'bir, iaitu kamu menjelaskan apa yang dia inginkan, apakah kehendak hati dia, itu sebenarnya akan membawa kepada kamu tusabu alaihi bil jannah. Kamu akan diberikan pahala disebabkan takbir tadi, disebabkan kamu menjelaskan keinginan orang yang tidak mampu menjelaskan keinginannya sendiri itu. Kamu akan diberikan pahala ataupun kamu akan dibalas baik oleh Allah dengan ganjaran daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa mithluhu at-tarjamatu amman la yuhsinu al-lughata al-arabiyyah. Seperti orang yang dia bercakap tapi dia tak mampu nak jelaskan kepada orang ramai apa yang dalam hati dia, sama juga dengan lalu kita pun menjelaskan kepada orang lain apa kehendak orang tadi, itu juga seperti itu juga adalah menterjemahkan ucapan seseorang yang tidak boleh berbahasa Arab. Syekh Abdullah Al-Ghumari kebetulannya orang Arab. Jadi maknanya kata beliau, kalau ada orang bukan Arab nak berbicara dengan orang Arab tapi dia tak boleh cakap Arab, akhirnya dia pun cakap bahasa dia. Kita faham bahasa Arab dan kita juga faham bahasa orang yang tak boleh bahasa Arab tadi. Lalu dia cakap dalam bahasa Melayu contoh, kita pun dengar dan kita faham, kita pun translate, kita pun terjemahkan ucapan dia tadi daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Maka orang yang menterjemahkan suatu ucapan orang lain kepada bahasa supaya apa yang diinginkan oleh orang itu difahami oleh orang lain yang pada asalnya mereka saling tidak memahami kerana perbezaan bahasa, maka penterjemah itu akan diberikan pahala kerana dia juga pada hakikatnya adalah menjelaskan kepada seseorang apa kehendak yang diinginkan oleh orang yang tidak mampu untuk menjelaskan kehendaknya sendiri. Wa mithluhu at-tarjamatu amman la yuhsinu al-lughata al-arabiyyah, samalah seperti orang tadi, iaitu orang yang menjelaskan keinginan seseorang yang dia bercakap dalam bahasa yang sama tetapi dia punya cakap tu tak difahami. Dia punya bahasa dia berpusing-pusing sampai kita pun tak faham. Lalu ada satu orang faham, dia boleh tangkap keinginan orang tadi, dia pun jelaskan. Macam tu jugalah kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, seseorang yang menterjemahkan bahasa seseorang yang tidak boleh berbahasa Arab, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu orang Arab faham, maka penterjemah itu juga dapat pahala. Au la yafhamuha minal muslimin,
al-Pakistaniyin wal Hindiyin wal Ifriqiyin wal Urubiyin wa ghairihim wa kadzalika at-ta'biru 'anil akhras wa ifhami muradihi. Kata Syekh Abdullah Al-Umari, begitu juga kalau kita menjelaskan bahasa Arab kepada orang yang tak boleh berbahasa Arab, kita translatekan daripada bahasa Arab, kita jelaskan ke dalam bahasa orang tadi. Maknanya kalau tadi satu orang yang bukan Arab nak cakap dengan orang Arab tapi dia tak boleh bahasa Arab, dia pun cakap bahasa dia, kita terjemah ke bahasa Arab. Sama jugalah kalau orang Arab cakap dengan orang bukan Arab, yang bukan Arab tu pula tak faham bahasa Arab. Jadi orang orang yang berbahasa Arab tu dia pun cakap dalam bahasa Arab, kita faham bahasa Arab, kita terjemahkan bahasa itu ke dalam bahasa orang yang tak boleh bahasa Arab. Lalu orang yang tak boleh bahasa Arab pun faham keinginan orang Arab tadi. Samalah juga. Begitu jugalah maknanya. Tak syaratlah mesti daripada bahasa lain ke bahasa Arab. Boleh juga daripada bahasa Arab ke bahasa yang lain. Jadi orang yang tidak boleh berbahasa Arab di kalangan orang Islam, contohnya orang Pakistan yang tak boleh bahasa Arab, sama juga dengan orang India, ataupun orang Afrika, ataupun orang Eropah dan orang-orang lain lah. Maksudnya mereka yang bukan orang Arab dan tidak boleh pula berbahasa Arab. Jadi kita pun terangkan kepada mereka. Moga-moga dalam majlis ni juga kita telah praktikkan perkara itu. Sebab mungkin di kalangan yang dengar ni ada yang tidak boleh berbahasa Arab. Lalu saya pun terangkan apa yang diinginkan oleh Syekh Abdullah Al-Umari, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Moga-moga saya dan juga para penterjemah yang lain juga termasuk di kalangan mereka yang telah menjelaskan kepada orang lain keinginan yang diinginkan oleh seseorang. Wa kadzalik, begitu jugalah kata Syekh Abdullah Al-Umari, kalau seseorang yang menjelaskan apa yang diinginkan oleh seorang yang tidak boleh bercakap. Orang tu dia tak boleh bercakap, dia bisu. Dia boleh bahasa isyarat, dia pun buat bahasa isyarat, kita pun boleh tangkap. Kita boleh tangkap. Atau memang dia menggunakan bahasa isyarat yang standard, cuma rata-rata orang tak faham bahasa isyarat. Kita pula kebetulannya belajar bahasa isyarat. Bila kita tengok dia pun buat isyarat-isyarat itu, kita pun beritahu, oh yang dia inginkan begini. Maka menjelaskan keinginan seorang yang bisu dan kita bagi tahu kepada orang lain apa yang diinginkan oleh orang bisu tadi, itu juga termasuk di dalam kategori at-ta'biru 'anil arad, menjelaskan keinginan seorang yang tidak fasih berbicara. Subhanallah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, orang yang dia contoh, dia orang Melayu, kita pun orang Melayu, yang cakap dengan dia pun orang Melayu, tapi dia bahasa Melayu dia tak jelas, dia ada masalah sebutan, atau dia tu bila bercakap orang jadi pening, tak faham apa dia nak. Kita pula sebab dah biasa dengan dia, kita boleh tangkap apa dia nak. Kita pun cerita, pakcik dia nak begini. Oh, pakcik betul, baru faham. Maknanya dia ada masalah. Bukan dia nak guna bahasa lain, bahasa yang sama juga, tapi dia tak pandai menggunakan bahasa. Atau dia tu bukan orang Arab, nak bercakap dengan orang Arab, jadi dia tak boleh bahasa Arab, dia pun cakap bahasa Melayu contohnya, kita pun terjemahkan daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab, akhirnya orang Arab faham. Atau dia tu orang Arab nak cakap dengan orang bukan Arab, tapi dia tak boleh guna bahasa, dia tak tahu nak berbahasa dengan bahasa orang tersebut, akhirnya dia pun cakap Arab, kita pun terjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa lain. Atau dia memang tak boleh bercakap sama sekali, dia bisu, dia pun gunalah isyarat-isyarat, kita pun faham, oh yang ini orang yang bisu ni sebenarnya nak bagi tahu begini. Maka orang yang menjadi perantara daripada seorang yang tak fasih tadi kepada orang lain, orang yang menjadi perantara itu akan diberikan hadiah oleh Allah berupa syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia telah memudahkan urusan seorang muslim. Subhanallah. Jadi ini adalah merupakan amalan yang ke-30 yang didatangkan khusus kali ini untuk menyatakan orang yang menterjemahkan daripada bahasa ke bahasa, atau dia belajar bahasa isyarat, atau dia ni menolong seseorang yang tak mampu nak berbahasa dengan baik, dijelaskan keinginan dia,
mereka ini akan diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Syekh Abdullah Al-Umari mendatangkan lagi beberapa perkara yang disebut di dalam hadis ini. Wa fi minhatil laban. Dalam hadis sebut wa fi minhatil laban. Seseorang itu benar-benar akan diberikan pahala pada hadiah susu. Maknanya kata Syekh Abdullah Al-Umari taqaddamat awwal al-kitab. Amalan ini hazil khaslah taqaddamat. Amalan ini telah pun dibicarakan sebelum ini pada awal-awal kitab. Maksudnya amalan yang mula-mula sekali dibicarakan oleh Syekh Abdullah Al-Umari adalah memberikan susu. Kita menghadiahkan susu kepada orang lain. Wahuwa ulal khisal. Wahuwa ulal khisal. Dan amalan menghadiahkan susu kepada seseorang ini adalah amalan yang mula-mula sekali dibicarakan dalam kitab ini. Jadi pada awal kitab dan amalan yang mula-mula sekali telah pun dibicarakan sebelum ini. Kemudian disebut lagi kenyataan Rasulullah atau sabdaan Nabi yang berbunyi hatta innahu la yu'jaru fi sil'ati takunu masruratan fayalmasuha fatukhti'uha yaduh. Sawabu hadhil khaslah aqallu min sabiqatiha li'annaha maqsuratun an sahibiha laysa fiha naf'un yufidu ghairahu minal muslimin. Jadi sabdaan Nabi yang berbunyi sehingga kan sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan diberikan pahala pada barang yang diikat, lalu dia pun meraba ataupun dia menyentuh barang tersebut, lalu tangannya sudah tersilap. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, pahala amalan ini, maknanya bukan amalan pun sebenarnya, kita nak katanya tindakan dia yang ketakutan itu, dia pun dapat pahala juga. Cuma pahalanya kata Syekh Abdullah Al-Umari adalah lebih sedikit berbanding dengan pahala-pahala amalan yang disebut oleh hadis ini sebelumnya. Kerana apa? Kenapa pahala risau itu lebih sedikit berbanding dengan pahala kita tolong terjemahkan ucapan seseorang? Kenapa? Kerana perbuatan ini, iaitu dia sentuh barang, dia cari barang, lepas tu dia risau tadi, hanya tertumpu kepada pelaku perbuatan ini sahaja. Tidak ada padanya manfaat yang memberikan faedah orang lain. Tidak ada perbuatan tadi, dia tidak memberikan faedah kepada orang lain di kalangan orang Islam. Maknanya kalau kita tengok, kalau menterjemahkan tadi ada faedah yang berpindah daripada seorang kepada seorang yang lain. Bagi susu, maknanya ada manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Tapi kerisauan yang ada dalam hati kita itu, dia tak memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan kerisauan itu hanya kita saja yang risau. Oleh kerana ada perbezaan dari sudut amalan-amalan sebelum ini memberikan faedah kepada orang lain. Cuma kali ini dalam hadis ini sebut hatta risau pun akan membawa kepada pahala. Jadi ianya lebih kecil, kata Syekh Abdullah Al-Umari. Perasaan takut, perasaan risau itu walaupun membawa kepada pahala, namun pahalanya lebih kecil berbanding dengan amalan-amalan sebelum ini. Kerana amalan-amalan sebelum ini dia memberikan faedah kepada orang Islam. Namun perasaan takut yang berlaku kepada seseorang disebabkan dia ingat dia letak barang satu tempat, dia pegang, dia cari tak jumpa, akhirnya dia risau. Kerisauan itu hanya kena kepada dirinya semata-mata, maka tidak ada manfaat yang pergi kepada orang lain, maka pahalanya juga akan sedikit berbanding dengan pahala orang yang melakukan kebaikan, yang kebaikan itu akan diberikan kepada orang lain. Lalu Syekh Abdullah Al-Umari sebut, apa maksud, kita pun dah terangkan tadi, saya tak langsung. Apa maksud satu orang yang dia punya barang tertutup, terikat, kemudian tangannya tersilap, dia cari tak jumpa. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, wa hasilu hadhihi al-khaslah anna al-muslim takunu indahu al-bida'atu masruratan wa marbutatan fi tarafi thawbih fayalmasuha liyata'akkada min wujudiha fatukhti'uha yaduhu fayafqidu makanaha fayakhfiqu fuaduhu wa yattaribu faza'an
li dhannihi daya'aha thumma yajiduha fayarudduha Allahu alaihi wa yaktubu lahu ajra faza'ihi 'alaiha wa ajruha takfiru sayyi'atin min sayyi'atihi. Jadi Syekh Abdullah Al-Umari beritahu hasilu hadzal khaslah, kesimpulan kita sebut hasil ni maksud dia khulasah. Wa hasilu hadzal khaslah, kesimpulan daripada perbuatan ini iaitu satu orang yang dia tersilap, dia nak cari barang tersilap, tangan dia sentuh tempat lain, akhirnya dia takut. Dia ingat barang dia dah hilang. Sesungguhnya apa kesimpulannya? Iaitu sesungguhnya seorang Muslim dia ada barang. Dia ada barang dia. Ikutlah zaman dulu kita boleh bayang dia ada duit contoh disimpan dalam kantung, lalu diikat kantung tu. Maksudnya dia ada barang iaitu berupa duit ataupun ikutlah apa saja, cincin ke benda-benda yang bernilai, dia dah ikat tak kisahlah kalau dia letak dalam kotak ke, yang penting dia ada barang yang barang itu sebenarnya terpelihara. Masrurah wa marbutah. Dia sudah barang itu dia sudah ikat diikat di sebahagian baju dia Macam orang dulu mungkin bila ada barang dia mungkin di baju orang dulu tu ada tempat untuk diikat barang. Macam zaman kita hari ni kita ada poket terus boleh letak dalam poket barang milik kita Lalu dia pun menyentuh tempat tersebut untuk dia memastikan yang barang itu masih ada. Contoh dia buat umrah, sambil dia bertawaf tu, di hujung kain ridak contoh diikat dia punya duit katakan. Dia ada kantung, dia letak duit, diikat dekat hujung kain ridak dia. Sambil-sambil dia bertawaf, dia pun pegang kain ridak dia untuk dia pastikan yang duit itu masih ada. Lalu tangannya sudah tersilap, lalu dia sudah kehilangan tempat tersebut. Dia ikat, katakan dia pakai ridak masa buat umrah tu, diikat di hujung ridak belah kanan. Tiba-tiba dia nak memastikan duit tu ada, dia tersilap, tangan dia pergi sentuh hujung ridak belah kiri. Akhirnya dia sudah kehilangan tempat asal barang itu diikat. Lalu akhirnya bergetarlah jiwanya. Jantung hatinya bergetar dan mula berolah alik disebabkan ketakutan. Dia kata, sudah pasal hilang dah duit aku. Contoh, li zannihi daya'aha. Kenapa dia takut? Kerana dia sudah menyangka bahawa barang tersebut sudah hilang. Lalu akhirnya dia mendapati barang itu semula. Dia cek. Lepas tu dia pun tengok belah kanan dia. Ada rupanya. Dia tersalah sentuh. Dia cari-cari baru dia jumpa. Baru dia teringat. Saya baru-baru ni tuan-tuan yang dirahmati Allah pun macam tu juga. Pergi ke sana ke sini. Dalam ada dompet, ada duit. Pergi kedai. Lepas tu pergi ke kedai Dobi. Kebetulan itu nak cepat sikit. Jadi basuh baju banyak-banyak di situ. Balik ke rumah. Lepas tu pergi ke kedai Dobi, nak spin. Mana dompet? Mana dompet? Sudah kata. Saya pun cari di rumah. Cari tak jumpa. Saya kata, sudah cicir dah. Lepas tu saya pergi balik ke kedai Dobi tu. Cek balik takut terjatuh ke. Sampai isteri saya kata, nanti kita ambil lah nombor telefon tuan punya kedai Dobi tu. Minta dia tengok di CCTV kok ada orang ambil. Saya pun pergilah ke tempat yang saya dah pergi. Cari dia tu. Risau. Subhanallah. Kena pula dengan hadis ni. Risau. Akhirnya balik rumah saya kata, tak jumpa, nampaknya sama dia hilang. Tapi hati tu kata, rasa kat rumah juga ni. Cari. Udahnya, rumah saya kata, tadi abang ada masuk tandas tak tadi? Ada kan masuk tandas tadi? Saya kata, ada. Pergilah tengok. Rupanya tuan-tuan, elok je dalam tandas. Elok je saya letak di satu macam tempat kita tandas tu, dekat bahagian atas tu, tempat kita nak flush tu. Elok je kat situ. Maknanya sepanjang kerisauan itu semuanya membawa kepada pahala. Semuanya membawa kepada pahala. Sebab kata Syekh Abdullah Al-Umari, wa yaktubu lahu ajra faza'ihi 'alaiha. Allah Azza wa Jalla apabila mengembalikan benda itu kepada kita, bila kita hilang tu akhirnya kita jumpa balik, maka Allah akan menulis untuk orang tersebut pahala ketakutan dia terhadap barang milik dia tadi. Pahala ketakutan kerisauan itu juga
diberikan pahala. Apa pahalanya? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, pahalanya, balasan baiknya adalah diampunkan dosa kecil, satu dosa kecil daripada dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Jadi maknanya sebarang kerisauan yang berlaku ke atas diri kita ni, semuanya akan membawa keampunan dosa kecil yang pernah kita lakukan. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa baiknya, betapa sayangnya Allah kepada kita, sehingga amalan-amalan itu pun akan membawa pahalanya di sisi Allah SWT. Walaupun sebenarnya kita tak adalah nak buat jadual melakukan amalan yang merisaukan. Tidak, dia jadi sendiri kalau kebetulannya berlaku. Kalau berlaku walaupun tanpa dirancang, dia membawa kepada pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawa Ibnu Abi Dunya an Umayyah. Kita tengok kalau dalam cetakan buku kita itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ditulis Umaymah. Umaymah. Namun setelah kita merujuk hadis Rasulullah SAW, para ulama menyatakan yang betulnya Umayyah. Cuma Umayyah di sini adalah seorang perempuan. Biasa disebut Umayyah ni kita ingat orang lelaki. Tapi rupanya kalimah Umayyah ni boleh digunakan untuk nama kepada seorang lelaki atau nama kepada seorang perempuan. Maksudnya kalau anak lelaki pun boleh dinamakan dengan nama Umayyah, dapat anak perempuan nak bagi nama Umayyah pun tak ada masalah. Jadi ada nama yang boleh dikongsi oleh orang lelaki dan juga orang perempuan. Jadi kalau kita cek balik hadis ini, perawi hadis ini dia bernama Umayyah bintu Abdullah. Umayyah bintu Abdullah. Cuma dalam buku cetakan kita tulis Umaymah. Namun yang betulnya, yang tepatnya adalah Umayyah. Umayyah. Kalau tengok lagi dalam kitab-kitab disebut Umayyah bintu Abdullah ini adalah isteri kepada Zaid ibni Jada'an. Ada seorang ulama yang ataupun ada seorang lelaki yang bernama Zaid bin Jada'an, isterinya adalah perawi hadis ini, iaitu Umayyah bintu Abdullah. Ada juga kitab lain yang mengatakan wanita itu bernama Aminah. Aminah. Ada juga yang kata Aminah, ada juga yang mengatakan namanya adalah Umayyah. Okey. Rawa Ibnu Abi Dunya an Umayyah annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha an hadhihi al-ayah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu al-ayah wa man yaf'al wa man ya'mal su'an yujza bih. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha ma sa'alani ahadun منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة هذه مبايعة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير. الضبن بكسر الضاد وسكون الباء ما تحت الإبط atau boleh bagi al-ibti ataupun al-ibti. Boleh dua bahasa begitu bahasa Arab dulu betul. Ma tahtal ibti li jihatil khalf. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan satu riwayat daripada Al-Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanad beliau daripada seorang perawi hadis di kalangan wanita yang bernama Umayyah, yang kita dah tengok tadi, namanya Umayyah bintu Abdullah, isteri kepada Zaid ibni Jada'an, seorang tabi'in. Umayyah ni seorang tabi'in, wanita ini seorang tabi'in. Beliau telah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat yang berbunyi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh
dan juga ayat yang berbunyi man ya'mal su'an yujza bih. Jadi wanita ini bertanya tentang dua ayat ini kepada Sayyidatuna Aisyah. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada seorang pun yang bertanya kepada saya tentang soalan ini semenjak saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, saya juga pernah bertanya soalan ini kepada Nabi. Beliau minta Nabi jelaskan apa maksud dua ayat ini. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah, semenjak saya tanya Nabi pun bagi tu jawapan. Semenjak itu tak ada seorang pun pernah tanya saya soalan ini. Sehinggalah kamu bertanya, wahai Umayyah, akan soalan ini. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada soalan, tanya. Kadang-kadang soalan kita itu rupanya pernah ditanya oleh guru kita sendiri kepada gurunya. Lalu dengan soalan tadi bersambung ilmu kepada kita daripada si guru kepada kita. Okey. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, wahai Aisyah, ayat ini, ayat surah Al-Baqarah ayat 284 dengan surah An-Nisa ayat 123 ini, ayat ini merupakan perjanjian antara Allah dengan seorang hamba terhadap apa yang telah menimpa si hamba tadi daripada demam ataupun an-nakbah. An-nakbah ni malapetaka. An-nakbah ni maksudnya al-musibah. Al-musibah dengan an-nakbah sama erti. Wasyaukah, begitu juga dengan duri. Contoh, saya tadi pun tercucuk duri. Tercucuk nak ni. Akhirnya benda tajam kena dekat jelah jari, jelah kuku saya. Sampai sekarang terasa sakit lagi. Jadi semua yang menimpa seorang hamba mukmin, hamba yang beriman, dari sudut dia demam atau dia ditimpa musibah, hatta kan kalau contoh dia terkena duri sekalipun, kadang kita makan duri, tercekik duri kata Nabi, sehingga kan barang satu al-bid'ah, satu barang yang dia letakkan di kum. Al-kum ni adalah al-kum. Kum ni kita kata apa? Lengan baju lah. Kum. Okey. Saya nak pastikan. Seingat saya kum adalah lengan baju. Kita tengok sekejap. Tokok saya yang terlupa. Sebentar saya nak buka kamus sekejap. Tuan-tuan seingat saya lengan baju. Allahumma salli ala al-habib. Okay, dah sampai dah. Kimamah lain. Kum. Madkhalul yad wa makhrajuha minas sawb. Betul lah. Madkhalul yad wa makhrajuha minas sawb. Tempat masuk tangan dan tempat keluar tangan daripada baju. Inilah kalau kita nak buka baju pun kita akan buka baju dan kita akan keluarkan tangan kita daripada lengan ni. Dan kalau kita nak masukkan tangan pun kita akan masukkan ke lengan ni. Jadi kum ni adalah ni. Okey, lengan baju ni. Contoh orang dulu, kadang-kadang lengan baju dia besar. Kalau kita tengok ulama-ulama Al-Azhar, lengan baju dia besar. Katakan dia dan zaman dulu pula baju dia tak ada poket. Zaman dulu baju tak ada poket. Jadi kadang-kadang barang tu dia simpan begini. Katakan dia jam dia, jam tangan. Zaman dulu tak ada jam. Katakan ada barang dia letak kat sini. Kadang buku dia simpan. Sambil-sambil dia pegangnya tu dia pun menyimpan. Dah jatuh pula saya punya ni. Jatuh pula jamnya. Dia masukkan barang dia di al-kum. Dia pegang begitu contohnya. Dan kadang buku orang dulu kadang buku pun dia letak celah baju dia. Jadi selepas dia letak begitu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, hatta al-bida'atu yada'uha fi kummihi, sehingga barang milik dia yang dia telah meletakkannya, dia meletakkan barang itu di lengan baju dia tadi, di lengan baju dia. Lalu kata Nabi SAW, fayafkiduha, lalu dia sudah kehilangan barang tadi, dia kehilangan barang tadi. Lalu dia pun takut terhadap barang tadi. Kata, mana pergi barang? Akhirnya fayajiduha fi dibnihi, lalu dia telah mendapati barang itu ada di ad-dibni. Dikata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ad-dibnu itu adalah
apa yang berada di bawah ketiak daripada arah belakang. Ya, subhanallah. Ini ketiak kita. Main bahagian sini. Kalau orang yang dia buat, dia angkat badan tu, di sini dia macam timbul. Dia kalau contoh dia ada barang, katakan kopiah ni lah contoh. Dia ingat dia letak di sini. Rupanya dia kepit di ketiak dia. Dia kepit begitu. Tapi dah kepit daripada arah belakang, dia tak nampak dah. Rupanya dia terselit di tepi ni. Jadi dia pun cari mana ni barang ni. Rupanya di sini. Kata Nabi SAW, rupanya dia telah mendapati barang itu berada di celah ataupun dia diapit oleh ketiak dia daripada arah belakang. Sebab dari depan dia akan nampak. Dia tak perasan. Itu pun dia akan mendapat pahala. Kata Nabi SAW, sehingga sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan keluar daripada dosa-dosanya sebagaimana emas merah. Emas merah maksudnya emas yang kita faham lah. Emas merah al-ahmar. Emas merah tu maksudnya emas emas 999 ke 916 ke, ikutlah apa jenis emas. Sebagaimana emas keluar daripada al-kir. Keluar daripada al-kir. Kir ni apa tuan-tuan? Kalau tengok dalam bahasa Arab, kir ni ada dua pengertian. Al-kir ni ada dua pengertian. Satu yang dimaksudkanlah hadis ni, kir iaitu merujuk kepada kita kata macam mana orang dulu bila nak panaskan besi, nak panaskan emas apa semua, dia nak cairkan emas, dia akan letak dalam ketuhar yang diperbuat daripada tanah. Okey, dia akan letakkan emas di situ, dia letak arang apa semua, dia akan panaskan dalam ketuhar tu. Jadi ketuhar tu dia akan memanaskan, tambah lagi dengan arang apa semua, dengan api, jadi emas ataupun besi akan cair. Jadi ketuhar ketuhar itu yang zaman dulu dibuat pada tanah lah. Ketuhar itu yang dinamakan sebagai al-kir. Kir. Dan ada juga yang berpendapat kir adalah alat yang mengipas api. Jadi kalau orang contoh kalau kita tengok zaman-zaman dulu bila dia macam orang Melayu kita, contoh kalau kita ada arang, kita akan tiup dengan buluh contoh. Kita akan tiup di buluh, jadi angin itu akan menyemarakkan bara. Cuma kir ini dia, macam orang Melayu kita tak guna kir. Kita guna macam buluh dan sebagainya. Dia kir ni pula dia seperti kipas, tapi kipas style kita buka tutup. Dia moncong begitu, jadi kita buka tutup. Jadi bila kita tekan begitu, akan keluar angin daripada muncung dia. Nanti kalau tuan-tuan tulis kirul haddad, dia akan keluar gambar kir. Sebab benda ni tak ada di alam Melayu, tapi dalam tradisi orang Arab ada. Kalau tuan-tuan tulis kalimah kirul haddad, kaf ya ra alif lam hadal alif dal, kir al haddad, nanti tuan-tuan akan tengok gambar dia seperti dia ada dua pemegang. Lepas tu dia seperti dia akan kita boleh buka tutup. Bila kita tutup, dia akan keluar angin. Kita tarik, dia tarik angin, tutup, dia keluar angin balik. Dia akan keluar daripada muncung. Jadi itu juga dipanggil kir. Cuma kalau merujuk kepada hadis ni, kir yang dimaksudkan oleh Nabi sepertinya adalah ketuhar tu sendiri. Jadi bila letak emas, apa yang akan berlaku? Panas, kawasan tu akan panas. Kepanasan itu akan menyebabkan emas itu terzahir. Jadi Nabi SAW mengumpamakan musibah ini seperti ketuhar panas itu. Dia memanaskan kita sebagai seorang mukmin. Tapi apa kesan dia? Akhirnya keluar habis segala benda-benda yang tidak elok pada diri kita. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah dengan keadaan kita seperti emas yang berkilauan, yang sudah tidak ada lagi benda-benda nadir, benda-benda asing yang pada asalnya melekat pada diri kita. Macam emas lah. Emas pada asalnya dia bukan dijumpai emas mata-mata. Emas dia bercampur dengan besi ke apa, dengan batu. Jadi bila dia bakar, panas, akhirnya selain daripada emas akan terpisah daripada emas. Emas sahaja yang akan terzahir selepas itu. Jadi musibah itu Nabi umpamakan seperti
ketuhar tadi yang memanaskan kita. Namun walaupun kita rasa terseksa, kita rasa tak seronok dengan kepanasan musibah itu, namun akhirnya apa yang berlaku? Yang berlaku adalah kita keluar daripada dunia ini dalam keadaan kita tidak menanggung dosa. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang ditimpa penyakit lalu dia diuji oleh Allah, walaupun kalau dipandang dengan mata dunia kita kesian dia, tapi kalaulah setelah dia meninggal dunia kita boleh berbicara dengan dia, dia kata seronok Allah Ta'ala ampun dosa saya sebab Allah telah memberikan saya musibah tersebut. Jadi subhanallah, mukmin ni dia tidak perlu rasa sedih dengan apa yang berlaku pada diri dia. Walaupun secara tabi'i ini kita akan kesedihan, namun kesedihan itu jangan berpanjangan. Kita kena sedar bahawa ujian Allah itu bukan tanda Tuhan benci kepada kita. Ujian itu tanda Allah ingin membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang pernah berlaku kepada diri kita. Okey, sikit lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kata tak sikit lagi lah, banyak juga ni sebenarnya. Dan kadang saya sudah mengambil masa yang agak panjang. Okey, kalau begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita masuk sikit lagi. Ada satu lagi perbahasan yang dibicarakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari di sini yang disebut oleh hadis, iaitu seorang suami yang mendatangi isterinya, iaitu melakukan hubungan intim dengan isterinya, dia juga akan mendapat pahala. Dan ada perbahasan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah di sini dan dibincangkan juga berkenaan dengan qiyasul aks, agak detail perbahasannya. Jadi saya rasa secara adatnya kalau kita nak terus baca dia akan mengambil masa yang panjang, apatah lagi terpaksa nak dijelaskan apa itu qiyasul aks. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan membicarakan perkara ini secara lebih selesa biiznillah subhanahu wa ta'ala, tanpa terkejar-kejar dengan waktu. Alhamdulillah, terima kasih semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama, dan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Mesir, Ustaz Muhudi dan kawan-kawan yang berada di Mesir. Selamat menjalani peperiksaan Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Moga-moga semua mendapat kejayaan yang cemerlang yang akan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggembirakan umat Nabi alaihi salatu wasallam. Moga-moga Allah Taala menjadikan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang diberikan kebaikan kepada diri kita semua, insya-Allah subhanahu wa taala. Jadi tadi saya tengok ada satu soalan ditanya, buku ni ada dalam bentuk PDF ke? Ada tuan-tuan. Kalau buka balik, tengok balik dalam iklan, akan disebut tentang link bagi buku ini secara PDF, insya-Allah. Okey, terima kasih. Semoga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan menyambung perbahasan ini minggu hadapan. Minggu lepas saya minta maaf, saya tak ada urusannya agak keletihan sikit dan tak dapat nak melaksanakan kelas minggu lepas. Kebetulannya pindah rumah ni macam-macam tuan-tuan. Saya baru pindah rumah daripada Kuala Kangsar ke Kuala Kangsar juga. Jadi pindah rumah, saya jadi orang Kuala Kangsar sekarang ni. Jadi agak keletihan minggu lepas, minggu jugalah saya tekan rumah apa semua. Jadi saya mohon maaf lah sebab ada kelas-kelas yang terkendala. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan menyambung perbahasan yang seterusnya. Dan insyaAllah kalau minggu depan kita akan berada di muka surat yang ke-21 lah. Kita berada di muka surat yang ke-21 pada ucapan yu'jaru fi ityanihi ahlahu, insyaAllah. Doakan kita semua, moga-moga semua dalam kejayaan, moga-moga semua dalam kasih sayang dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga selamat kita semua dan moga diangkat wabak Covid ini daripada kita. Walaupun kita tahu setiap kita harta kerisauan membawa pada pahala, tetapi dalam masa yang sama bukanlah satu perkara yang dituntut oleh Islam untuk kita meminta agar kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tidak meminta supaya diuji Allah, tetapi kalau diuji oleh Allah kita bersabar. Jadi bukanlah perlu doa, ya Allah jadikanlah corona ini berterusan supaya kami dapat pahala kerisauan. Bukan begitu. Ya Allah jadikan kami ni mati dengan sebab corona. Bukan begitu. Itu seakan-akan kita meminta yang tidak baik pula kepada Allah. Jadi sepatutnya kita minta yang baik-baik, minta selamat. Tapi kalaulah ditakdirkan seseorang itu diuji oleh Allah, dan kita semua sedang diuji dengan ketakutan, kerisauan, moga-moga semuanya akan membawa kepada pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, moga-moga dalam
jagaan Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.